श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नमः। अज्ञानाद्यन्धकारप्रशमनपटुताख्यापनाय त्रैलोक्याम् अग्नित्वं वर्णितं ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव। प्रादुर्भूतो भवानित्यनुभवनिगमाद्युक्तमानेर्वेद्य त्वां श्री श्री वल्लभे मे निखिल बुद्धिजना गोकुलेशं भजन्ते। न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धौ न वैकुंठ बुद्धेस्तु वैकुंठ लोके। गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। नमामि नित्यं श्रीरमणाधिनाथान् जपामि नित्यं श्रीरमणाधिनाथान् भजामि नित्यं श्रीरमणाधिनाथान् स्मरामि नित्यं श्रीरमणाधिनाथान्। श्रीरमणप्रियपौत्राय आचार्यकुलदीपकाय गीतसङ्गीतसागराय श्रीद्वारकेशाय नमो नमः। श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम कदम्ब केरी डाड़ो बोले श्री कृष्ण शरणं मम यमुना केरी पाड़ो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज 84 कोश बोले श्री कृष्ण शरणं मम कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज 84 कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम डाढ़ डाढ़ पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन ना वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणं मम गोकुड़ियानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कुंज कुंज वन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम ब्रज भूमि नारज कण बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज भूमि नारज कण बोले श्री कृष्ण। रास रमन्ता गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम धेनु चरावता गोपो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। नृत्य करन्ती नारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम केसर केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम।
श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम आकाशे पाताले बोले श्रीकृष्ण शरणं मम 14 लोक ब्रह्मांडे बोले श्रीकृष्ण शरणं मम चंद्र सरोवर चौके बोले श्रीकृष्ण शरणं मम पत्र पत्र शाखावो बोले श्रीकृष्ण शरणं मम गति पुराना लोको बोले श्रीकृष्ण शरणं मम मथुरा जी नाचोबा बोले श्रीकृष्ण शरणं मम गोवर्धन ने शिखरे बोले श्रीकृष्ण शरणं मम गली गली गहवर वन बोले श्रीकृष्ण शरणं मम पुलिन कंदरा मधुवन बोले श्रीकृष्ण शरणं मम श्री यमुना जी नीलहरो बोले श्रीकृष्ण शरणं मम 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 श्रीकृष्ण मधुर वीणा वाजिंत्रो बोले श्रीकृष्ण शरणं मम कुमुदिनी सरोवर माँ बोले श्रीकृष्ण शरणं मम चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्रीकृष्ण शरणं मम तारलियाना मंडल बोले श्रीकृष्ण शरणं मम चंद्र सूर्य महामंत्र मन मोदे बोले श्रीकृष्ण शरणं मम युगल चरण अनुरागे बोले श्रीकृष्ण शरणं मम 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 श्री पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम रसपान જેમની કૃપાથી થઈ રહ્યું છે એવા નિકુંજ નાયક શ્રી મદન મોહન પ્રભુ નટવર પ્રભુના યુગલ ચરણ કમલોમાં દંડવત પ્રણામ કરીએ.
પ્રથમ સ્કંદના નામોમાં છેલ્લા 4 નામ આપણા શેષ રહ્યા છે. શ્રી આચાર્ય ચરણની કૃપાથી આ રસપાનનો ક્રમ આપણો થઈ રહ્યો છે મારા વાલા. અને પરમ દિવસે આપણે કલી નિગ્રહ કરતા એ નામ સુધી આપણે પહોંચ્યા. ઘણું શાસ્ત્રોમાં, પુરાણોમાં, ઉપનિષદમાં કલિયુગ વિશે કહેવાણું છે. પણ જેમ સુખદેવજી કહે છે કે કલેર દોષ નિધે રાજન અસ્તિ એકો મહાન ગુણ. દોષની આ નિધિ છે, એમાં કોઈ સંશયને સ્થાન નથી. પણ આમાં એક વિશેષ ગુણ છે કે કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય. આ યુગમાં જે કૃષ્ણનું કીર્તન કરે, જે કૃષ્ણનું ભજન કરે, એના માટે આ કલિયુગ ફલિત થઈ જાય છે. અને એટલા માટે જ શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ પણ કાલોપી કઠિનોયમ કૃષ્ણ ભક્તાન ન બાધતે. કઠિનતા તો છે જ. એ તો આપણે જોઈએ કે આજે વૈષ્ણવોમાં પણ, કેમ કે આપણા મૂળથી આપણે છૂટા પડ્યા એટલે કલીનો પ્રવાહ તો આપણને પણ લાગુ પડશે જ. અને એ જ વાતને સમજાવવા માટે પોતાના બંને પુત્રોને નિમિત્ત કરી અને હનુમાન ઘાટ પર શિક્ષા શ્લોકીનો ઉપદેશ આપ્યો કે જો ભગવાનથી બહિર્મુખ થાશો તો કાલના પ્રવાહમાં તમે પણ તણાઈ જશો. મમ માયા દુરત્યયા. આ કાલનો પ્રવાહ એટલો ભયંકર છે. જો કલી નિગ્રહ કરતા એવા પ્રભુ આપણી સાથે નહીં હોય તો આપણા સામર્થ્યમાં નથી કે આપણે કલીનો નિગ્રહ કરી શકીએ. એટલે જ્યારે રાજાએ એ શૂદ્ર જેવા દેખાતા કલીને, ધર્મને મારતા જોયો, પીટતા જોયો અને બહુ જ ગરીબડી સ્થિતિમાં પૃથ્વી રૂપ ગાયને જોઈ. ધર્મના વચનોથી રાજા ઓળખી ગયા કે આ તું ધર્મરૂપ વૃષભ છો. જ્યારે એ શૂદ્રને ધમકાવીને રાજાએ કહ્યું કે કૃષ્ણ વહી ગયા અને ગાંડીવધારી અર્જુન વહી ગયા તો શું તું આ અધર્મ છડે આમ કરવા લાગ્યો? હજી હું બેઠો છું. આવી રીતે તું ધર્મને, મારા રાજ્યમાં તું કોઈને આવી રીતે હેરાન ન કરી શક. અને એવા ક્રોધિત વચનો કહીને જ્યારે ધનુષ ચડાવ્યું ત્યારે કલિયુગ પણ ભયભીત થઈ ગયો. એ કલીનો આપે રાજાએ નિગ્રહ કર્યો. કેમ કે કૃષ્ણ ભક્ત છે. અને એ જ વાતને શ્રી કૃષ્ણાશ્રયમાં આચાર્ય ચરણ આપણને સમજાવતા કહે છે, સર્વ માર્ગેષુ નષ્ટેષુ કલૌ ચ ખલ ધર્મિણી પાષંડ પ્રચુરે લોકે કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ. આજે જે કાંઈ થાય છે એ બધું પહેલેથી આચાર્ય ચરણે તો આજ્ઞા કરી જ દીધેલી છે કે આવું જ બધું ચાલશે અને આ જ બધું વધશે. સર્વ માર્ગેષુ નષ્ટેષુ. માર્ગો નષ્ટ કેમ થાય? જ્યારે માર્ગનો ઉપયોગ કરવાનો બંધ થઈ જાય તો માર્ગ આપોઆપ નષ્ટ થઈ જાય. જેમ વન વગડામાંથી, ખેતરમાંથી લોકો ચાલતા હોય તો કેડી આપોઆપ બની જાય. પણ પછી જો અહીંયા ચાલવાનું બંધ થઈ જાય માણસોનું તો ત્યાં બાવળ ને ઝાડવા બધું ઉગી જાય ને માર્ગ નષ્ટ થઈ જાય. આ એક પ્રકાર છે.
એક પ્રકાર માર્ગ નષ્ટ થવાનો એવો છે કે બનાવ્યો કાંઈક માટે હોય ને ઉપયોગ કાંઈક માટે થતો હોય. જેમ આપણે ત્યાં ભારતમાં ફૂટપાથ ચાલવા માટે છે, પણ આપણા બાઇકવાળા એનો ઉપયોગ કરે છે. હા, રેકડીવાળા, બાઇકવાળા, કૂતરા, ગાયું. હા, તો જે માર્ગ જેના ઉપયોગ માટે છે એના ઉપયોગ પૂરતો ન રહીને બીજા 10 વસ્તુમાં ઉપયોગમાં આવવા માંડે તો એ પણ માર્ગ નષ્ટ જ છે એક પ્રમાણે. તો જે પુષ્ટિ માર્ગનો ક્રમ, જે સ્વાધ્યાય, જે સાધનો ગુરુ ઉપદિષ્ટ, આજે એ નહીવત થઈ ગયા છે. આજે એસ્થેટિક્સમાં આપણે રહી ગયા છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં મનોરથ, દર્શન, પ્રસાદ, આ 3 વસ્તુ રહી ગઈ છે. હા, ને ભેટ ચોથી. હા, જે ધરવાનું છે હૃદય એ ધરતા નથી. પૈસા તો આખી દુનિયા ધરે. પૈસાથી હું લક્ષ્મી સહસ્ત્ર લીલા ભી સેવ્ય માનમ કલાનિધિ. તો સર્વ માર્ગે સુનષ્ટેષુ કેમ થયું? કેમ આવી રીતે માર્ગોના સ્વરૂપ વિકૃત થઈ ગયા, કરપ્ટ થઈ ગયા? જે કાર્ય જેના માટે હતું, જે ભાવનાથી થતું, કાર્ય તો એ રહ્યું પણ ભાવના બદલી ગઈ. જ્યાં મારા દ્રવ્યનો વિનિયોગ હરિગુરુ વૈષ્ણવમાં થાય, મારા દ્વારા હરિગુરુ વૈષ્ણવની રંચક સેવા થાય, એ ભાવનાથી જ્યાં પ્રસાદના ક્રમ થતા, હવે મેનુ જોઈએ. હા, તો એ કલિયુગ. સર્વ માર્ગે સુનષ્ટેષુ. નષ્ટ કરવા વાળા આપણે જ છીએ. બીજું કોઈ બહારથી આવીને કોઈએ નષ્ટ નથી કર્યું. એ કલિયુગ આપણી અંદર આવીને બધું બગાડી દીધું છે. હા, જેમ હું ઘણી વખત કહું છું કે બાર કોઈ બીજા ધર્મ કે કોઈએ આવીને આપણું ઓછું નથી કર્યું, આપણે જ આપણું બગાડ્યું છે. તમારા ઘરની બહાર ટ્રાય કરો, રોજ એક થેલી કચરો એક ખૂણામાં મૂકી દો. અઠવાડિયામાં ધીમે ધીમે આખા આડોશ પાડોશ બધા અહીંયા મુકતા થઈ જશે. હા, તો પેલી થેલી તો આપણે જ મૂકી છે. હા, પછી બીજા ચાલુ થયા છે. તો એ રીતે મનોરથના ભાવ, સેવાનો ભાવ, જ્યાં ભગવાનનો સુખનો ભાવ હતો ત્યાં એ સેવા હવે આપણા સુખના સાધવા માટેની થઈ ગઈ. કે હું સેવા કરું તો મારા સંસારમાં સારું. આ કલિયુગ. કલિયુગ ક્યાં ક્યાં છે એ જોવું હોય તો આપણી અંદર જ છે. વાણીમાં, ક્રિયામાં, મનમાં. જ્યાં જ્યાં અધર્મ છે ત્યાં કલિયુગ છે. હા, તો સેવા જે આપણો સેવા પ્રકાર જોવો ને મારા વાલા, આવી પૂજા પદ્ધતિ ક્યાંય આપને જોવા નહીં મળે કે જ્યાં ભગવાનના સુખનો આટલો ડિટેલ્ડ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. તો સેવાનો મતલબ જ જે સેવ્ય છે એનું સુખ. પણ હવે એ સેવ્ય પાસે આપણે આપણું સંસારનું કામ કરાવવું છે, તો આખી ભાવના ઊંધી થઈ ગઈ, બદલી ગઈ. પેલા પ્રભુને અરોગાવાની ભાવના હતી, હવે ઝાપટી લેવું છે. હા, 2 ફરસાણ 2 મિષ્ઠાન. હા, તો હોટલ હવેલીનો કોઈ ભેદ નથી રહ્યો. વાડી કે હવેલીનો કોઈ ભેદ ને લોકો શરમાતાય નથી. કલિયુગ છે. એટલે એ બોલતા અલૌકિક જગ્યાએ લૌકિક ક્રિયા પ્રગટ કરતા, લૌકિક વાણી પ્રગટ કરતા પણ આપણે શરમાતા નથી. હા, બહુ જ એકદમ નિખાલસપણે લોકો કહી દે છે કે મેનુ તો જોશે. હા, તો આ કલિયુગ છે. હા, જે દીક્ષા, જે અદૈદાન છે, જે દીક્ષાના કંઈક નિયમો છે, જે દીક્ષા પ્રાપ્ત કર્યા પછી કંઈક અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે, એને ખાલી નામ પૂરતી એક સ્ટેમ્પ બનાવી દીધો. હા, એક ભાઈ મને ફોન આવ્યો કે કાલે 2 જણા આવે છે, બ્રહ્મ સંબંધ આપી દેજો. મેં કીધું સોરી હો, સ્ટોકમાં નથી. ભાઈ તમારી જેમ જ હસવા માંડ્યા. ભાઈ કે હાવ આવું કેમ બોલો છો? તમે જેવું બોલ્યા એવો જવાબ આપ્યો મેં.
તમે જાણે ઓલું છોકરાને મોકલું છું, માલ આપી દેજો, એવી રીતે તમે મને કયો જાણે બ્રહ્મ સમાન કોઈ પ્રોડક્ટ હોય, તો પછી મારે એમ જ કહેવું પડે ને કે સોરી ભાઈ, સ્ટોકમાં નથી, ખાલી થઈ ગયું, 2-3 દી પછી તપાસ કરજો. તો આ કલિયુગ છે. સર્વ માર્ગે સુનષ્ટેસુ. વૈષ્ણવના વ્યવહાર, વૈષ્ણવનો ગુરુ દ્વાર સાથેનો વ્યવહાર, વૈષ્ણવનો ઠાકુરજી સાથેનો વ્યવહાર, આ બધામાં તિલક કરતા શીખાડવું પડે. તો બતાવે છે કે કલિયુગ આવી ગયું. હા, હવે હિન્દુ સનાતની પ્રજાને તિલક કરતા શીખાડવું પડે છે. તો એ આપણું દુર્ભાગ્ય છે કે જે કાર્યો કરતા કરતા આપણા વડવાઓ, આપણી પેઢીઓ નીકળી ગઈ. હા, એ બધું હવે આપણને અઘરું લાગે છે. આચાર પક્ષ હોય કે વિચાર પક્ષ હોય. તો બહિર્મુખતા ના 4 કારણો જે શ્રી દ્વારકેશજી આપ બતાવે છે. પહેલું અન્યાશ્રય, તો એ તો ખૂબ ભરીને છે. હા, બહુ સ્ટોકમાં છે ખૂબ. એટલું અન્યાશ્રય, આપણે ઠાકોરજી ઉપર વિશ્વાસ નથી એટલે 10 વસ્તુ બીજી કરવામાં આપણા વૈષ્ણવો લાગી પડે છે. આ બહિર્મુખતાનું પેલું કારણ. પછી કલિયુગ ના ઘૂસે તો કોણ ઘૂસે? અસમર્પિત. અસમર્પિત અન્ન જ નહીં, અસમર્પિત ક્રિયા, અસમર્પિત વિચાર, અસમર્પિત વાણી, જ્યાં ભગવત સંબંધ નથી એ બધું અસમર્પિત. અને અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માદ વર્જનમાચરેત. આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે જે નિવેદિત વ્યક્તિ છે એના માટે તો અસમર્પિત નિષેધ છે. એને અસમર્પિતનો વિચાર પણ ન કરવો જોઈએ. અસદાલાપ, ખોટી ખોટી વાણી બોલ કઈરે રાખવું. જે બોલવાનું છે એ બોલવું નથી. સ્વાધ્યાય આદિ ક્રિયાહીના. એટલે જ આચાર્ય ચરણ નિબંધમાં આજ્ઞા કરે ને કે અધુના તુ કલૌ સર્વે વિરુદ્ધાચાર તત્પરા, સ્વાધ્યાય આદિ ક્રિયાહીના તથાચાર પરાંગમુખા. કે અત્યારે કલિયુગમાં કેવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે કે વિરુદ્ધાચાર તત્પરા, કે જે શાસ્ત્ર કહે છે એ પ્રમાણે તો નથી ચાલવું, એનાથી વિરુદ્ધ જ ચાલવું છે. સ્વાધ્યાય આદિ ક્રિયાહીના, કોઈ પ્રકારનો જીવનમાં સ્વાધ્યાય રહ્યો નહીં. નિરંતર જે વદદ ભિરેવ સતતમની આજ્ઞા, નિરંતર અષ્ટાક્ષર ભાગવતની લીલાઓનું ચિંતન, આપણા ગ્રંથોનું વાંચન, નિરંતર આપણી ગતિમતી રતિ ભગવાનમાં બનેલી રહે એવો પ્રયત્ન, એ બધું છૂટી ગયું છે. સત્સંગના ક્રમ, જે નિત્ય સત્સંગના ક્રમ, એ બધા છૂટી ગયા છે. તો એના કારણે બહિર્મુખતા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. તો વાણીનો લૌકિકમાં ખોટો વિનિયોગ, એટલે નિરુદ્ધ વચનો વાક્યમ આવશ્યકમ ઉદાહરણ. વાણીનો નિરોધ કરવો. જેટલું આવશ્યક હોય એટલું જ બોલો, અને જેટલું બને એટલું ભગવદ વાણીનો ઉચ્ચાર. વૈષ્ણવે તો સર્વથા અલૌકિક વાણી જ ઉચ્ચારવી જોઈએ. અને અસત્સંગ અથવા તો દુસ્સંગ, મહાપ્રભુજીની વાણીથી વિપરીત કે વાણીથી અન્ય વાણી એ આપણા માટે દુસ્સંગ જ છે. કેટલી પણ હીરા મઢેલી હોય, પણ જેમ વલ્લભ સાખીમાં કહેવામાં આવ્યું કે આગ લગેવા મહેલ મેં જહાં ન વલ્લભ નામ, વૈષ્ણવ જન કી ઝોપડી ભલી ઓર દેવ કો ગામ, આગ લગેવા મહેલ મેં જહાં ન વલ્લભ નામ. જ્યાં વલ્લભનો સંબંધ નથી એ કદાચ મોટા મહેલે ચણેલા હોય ને તો આપણા માટે એ કોળીનું છે, એની કોઈ કિંમત નથી. પણ એક ઝૂંપડી પણ આપણા માટે મહેલ સમાન છે જ્યાં વલ્લભનો સંબંધ છે. તો મહાપ્રભુજીને પકડેલા રાખશું તો કલી નિગ્રહ કરતા એવા ભગવાન એ આચાર્ય ચરણના વચને બંધાયેલા છે. એટલે એમના પ્રતાપે જ ભગવદ ભક્તે રાજાએ કલીનો નિગ્રહ કર્યો. ત્યાં સુબોધનીજી પ્રથમ સ્કંદમાં આવે છે
કે રાજાએ જ્યારે ધનુષ હાથમાં લીધું ત્યારે કલિયુગ ધ્રુજવા લાગ્યો અને દીન થઈને શરણે આવીને વિનંતી કરવા લાગ્યો કે હું બી શરણે છું, તો મારી ઉપર મને ક્યાંક તો સ્થાન આપો. કહ્યું કે હવે તો હું જ્યાં જ્યાં જઈશ ત્યાં ત્યાં આપ જ મને બાણ ચડાવેલા સામા દેખાશો, તો મારે રહેવું ક્યાં? મને એ સ્થાન આપો કે મારે ક્યાંક હું રહું. તો રાજાએ કહ્યું કે તત તથાભ્યર્થી તસ્મૈ સ્થાનાની કલયે દદૌ દ્યુતમ પાનમ સ્ત્રિય સુના યત્રા ધર્મશ્ચતુર્વિધિ. પ્રાર્થના જ્યારે કલિયુગે કરી તો કલીને 4 સ્થાન રાજાએ આપ્યા. જે 4 પ્રકારના અધર્મ છે એ આપ્યા. જુગાર, મદિરાપાન, સ્ત્રીઓ એટલે વૈશ્યાવૃત્તિ આદિમાં, અને હિંસા. આ 4 સ્થાનો રાજાએ આપ્યા. એટલા માટે આપ્યા કે જુગાર વગેરે સુબોધનીજીમાં આપ કહે છે કે અધર્મના સ્થાનો છે, એટલે એ જ આપ્યા. બીજા સ્થાનો જો આપવામાં આવશે તો બધે અધર્મ ફેલાશે, એટલે એને કંટ્રોલ કરવા માટે એને આટલી જગ્યા જ આપી. પુનશ્ચ યાચમાનાય જાતરૂપમ અદાદ વિભુ તતોનૃતમ મદઃ કામો રજો વૈરચ પંચમ. ફરીથી માગ્યું, ફરીથી યાચના જ્યારે કલિયુગે કરી ત્યારે એ શક્તિવાળા સામર્થ્યવાન એવા રાજાએ 5મું સ્થાન આપ્યું, સુવર્ણ. એટલે અસત્ય, જુગારમાં અસત્ય. ત્યારબાદ મદ, કામ, રજ અને 5મું વેર. તો જે 4 સ્થાન આપ્યા, મદિરાપાનથી મદ, સ્ત્રીઓથી કામ, પછી હિંસા રજોગુણની ઉત્પત્તિ, અને 5મું સુવર્ણથી વેર. તો આ અધર્મના 5 સ્થાનો રાજાએ કલિયુગને આપ્યા. અને ભાગવતકાર કહે છે કે અથૈતાની ન સેવેત બુભુષુઃ પુરુષઃ ક્વચિત વિશેષતો ધર્મશીલો રાજા લોક ગુરુઃ પતિ. જે સમૃદ્ધિને ઈચ્છનાર પુરુષ હોય ને એણે ખાસ કરીને આ બધાથી દૂર રહેવું. જો આ સ્થાનો કલિયુગના જે સ્થાનો છે એમાં જો સત્પુરુષો પડ્યા તો એમનો પણ પતન જ થશે. એમ ભાગવતકાર જે ધર્મના 3 પગો એ આ કપાઈ ગયા હતા, એને ફરી સાંધી આપ્યા, એને સ્વસ્થ કર્યા, પૃથ્વીને પણ સુંદર કરી. તો એટલા માટે ધર્માદિનામ ચ પોષક, ધર્મ વગેરેનું પોષણ કરનાર. કલીનો નિગ્રહ કરી, અધર્મનો નિગ્રહ કરીને, કેમ કે કલી કેવો છે તો આચાર્ય ચરણ કહે છે ખલ ધર્મિણી. બહારથી કાંઈક, અંદરથી કાંઈક. ખલ ધર્મ એટલે બહારથી લાગે બહુ ઓલું બગલા ભગત જેવું, બહારથી એકદમ જે હરિરાય ચરણ જેને કહે ને વંચક, તો બહારથી તો એમ લાગે કે ઓહો કેવડો ધર્મ થાય ના ને, પણ અંદર અધર્મ સમાયેલો હોય. એવો પાખંડી યુક્ત જે ધર્મ જ્યાં ફેલાશે એ કાલ એટલે કલિયુગ. હા, તો એવા કાલમાં પાષંડ પ્રચુરેલો, કે જ્યાં પાષંડ જ ચાલવાનો છે એવા સમયે પણ કૃષ્ણ જ મારી ગતિ થાય. કેમ કે કૃષ્ણ ગતિ હશે તો કલીનો નિગ્રહ થશે, તો ધર્મનું રક્ષણ થશે, પોષણ થશે. જો કૃષ્ણ સાથે નથી તો આપણે આમાં તણાતા જરાય વાર નહીં લાગે. તો ધર્મનું પોષણ કરનાર એટલે ધર્મરૂપ જે વૃષભ, એના 4 પગ સત્ય, દયા, તપ અને શૌચ. શૌચ એટલે પવિત્રતા. એમાંથી એક સત્યનો ચરણ રહ્યો
બીજા ત્રણેય ચરણ એના કાલના પ્રભાવથી કપાઈ ગયા. એને રાજાએ ફરી પાછા સાંધ્યા. એ ત્રણ ચરણો જે સત્ય સિવાયના છેદી નાખ્યા હતા, અવશિષ્ટ હતા, એને ફરી એના સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિત કર્યા. અને એ કરીને રાજાએ ત્રણ ચરણોને સાંધી સત્યાદિનું સ્થાપન કર્યું. તો આ ધર્મના પાયા છે: સત્ય, દયા, તપ અને શૌચ. આજે કલિયુગમાં આ બધું ગોતવું પડે દીવો લઈને. હા, તો એ કલિયુગની સ્થિતિ આગળ જોતા રાજાએ ધર્મનું પોષણ કર્યું, પૃથ્વીને ફરી સજીવન કરી. અને આ બધું રાજા દ્વારા કરાવનાર એ ભગવાન જ છે. એ શ્રી આચાર્ય ચરણની દ્રષ્ટિ છે. કેમ કે ભગવદ ઈચ્છા સિવાય કાંઈ પણ બની શકતું નથી. તો એટલા માટે 78મું નામ કહે છે ધર્માદિનામ ચ પોષક. ધર્મ વગેરે એટલે એમાં વગેરેથી બધા પુરુષાર્થો સમજી લેવા જોઈએ કે એ બધાનું પોષણ કરવા વાળા એવા શ્રી કૃષ્ણ છે. તો જો કૃષ્ણની સન્મુખ રહેશું, ગુરુવાણીની સન્મુખ રહેશું, તો આપણા જીવનમાં એ ધર્મ બનેલો રહેશે. જો ગુરુવાણીથી આગા જાશું તો પછી આપણી વાણી, આપણી ક્રિયા એ પણ આ કાલમાં તણાતી અધર્મ તરફ જ ગતિ કરતી થઈ જશે. આગળ 79મું નામ કહે છે સત્સંગ જ્ઞાન હેતુ. સત્સંગથી ઉપજતા જ્ઞાનના કારણ રૂપ, અથવા તો જેમનું જ્ઞાન સત્સંગ દ્વારા જ થઈ શકે છે, અન્ય કોઈ સાધનથી જેમને અનુભવી શકાતા નથી, જેમને જોઈ શકાતા નથી, સાંભળી શકાતા નથી, એવા જે પ્રભુ છે એ કેવલ ને કેવલ સત્સંગ દ્વારા જ એમનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. સત્સંગથી જ. એટલે જ હરિરાય ચરણ આજ્ઞા કરે કે સત્સંગો સર્વથા કાર્ય, સંગાત સંજાય તે કામ. જેવો સંગ એવો રંગ આપણે કહીએ ને. તો હંમેશા જે આચાર્ય ચરણમાં નિષ્ઠ છે, જે અલૌકિક વાતો કરે એવાનો સંગ રાખવો. નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદ્રસી જને. જે તાદ્રસી એટલે કે તદ રસ હોય, જે એ રસમાં ભીંજાયેલો હોય ને, એવાનો સંગ નિરંતર કરતા રહેવું જોઈએ. કેમ કે મહત્તામ કૃપયા યાવત ભગવાન દયિષ્યતિ. એ સત્સંગ દ્વારા જ આપના સ્વરૂપનું જ્ઞાન, એ ભક્તિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. સત્સંગ એટલે ભગવદીય જનોનો સમાગમ. એવા સંગથી જ એ અલૌકિક કામના આપણી અંદર પ્રગટ થશે. પ્રસાદમાં પ્રસાદ બુદ્ધિ, ભગવાનમાં, વૈષ્ણવમાં, ગુરુદ્વારમાં, બધામાં ધર્મની બુદ્ધિ આપણી બનેલી રહેશે. સત્સંગના અભાવને કારણે મારા વાલા આજે એ લૌકિકતા પણ આપણે અલૌકિક સ્થાનોમાં પ્રસરાવીએ છીએ. કેમ કે સત્સંગનો અભાવ છે. અને જેમ પરમ દિવસે મેં કહ્યું કે સત્સંગે બહુ ધ્યાન રાખીને કરવું પડે. કોણ સત્સંગના નામે શું પીરસી દે એ કાંઈ ખબર નથી પડતી. તો એ સત્સંગ દ્વારા જ ભગવદ જ્ઞાન અંતરમાં પ્રકાશિત થાય છે. આપણે ત્યાં તો ભક્તિનું સ્વરૂપ જ એ કહ્યું છે કે મહાત્મ્ય જ્ઞાન પૂર્વક સુદૃઢ સર્વતોધિક સ્નેહ ઇતિ ભક્તિ. અને એ મહાત્મ્ય જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થશે? સત્સંગ દ્વારા. પ્રભુ સાથે કેવી રીતે વર્તન કરવું, ભગવદીઓ સાથે કેવી રીતે રહેવું, અલૌકિક વાણી વધવી, આદિ જે કાંઈ છે શિક્ષણ, પાયાગત શિક્ષણ, એ તો સત્સંગ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થશે. જેમ ઓલા નાનપણમાં પેલા પરણાવી દેતા નાના નાના,
અને આજુબાજુના ગામમાં રહેતા હોય તો ખબર ના હોય છોકરીને કે આ મારો વર છે. હા, એ તો ભેગા રમતા રમતા ગારું ઠોકી દે કે મારી દે. પણ મોટું કોક આવીને સમજાવે કે આમ ન કરાય, આ તારો વર છે, તો એ સત્સંગ આપણને એ સમજાવે છે કે આમ ન કરાય, આ તારો વર છે. હા, તો એ અલૌકિક પતિના સ્વરૂપનું જે મહાત્મ્ય જ્ઞાન છે ને, એ તો સત્સંગ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થશે. અને એના દ્વારા જ અનુક્રમે ભગવાનના સ્વરૂપમાં, ગુણમાં, લીલાઓમાં પ્રેમ, આસક્તિ, વ્યસન નિરંતર વૃદ્ધિને પામશે. તો આ જ્ઞાન પ્રગટ થવાનું કારણ પણ ભગવાન જ છે, શ્રી કૃષ્ણ જ છે. ભગવદીયના દર્શન, તેમની સાથે ઐક્યતાથી ભગવદ વાર્તાલાપ વગેરે કરવાથી જ્ઞાન થાય, પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય. અને એટલે જ આ સ્કંધમાં ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે તુલયામ લવેનાપી ન સ્વર્ગમ ન પુનર્ભવમ ભગવત સંગી સંગસ્ય મર્ત્યાનામ કિમુતાશિષ. મનુષ્યોને ભગવાનના ભક્તોનો સમાગમ થાય તેની એક લેશ માત્ર પણ બરાબરી કરવાને સ્વર્ગ કે મોક્ષ શક્તિમાન નથી. વૈષ્ણવનો સંગ થાય, તન મનના દોષ જાય, મિથ્યા પ્રપંચ મારા જાય ટળી. શ્રી ગિરધરલાલજીના વચનામૃતમાં એક બહુ સુંદર પ્રસંગ આવે કે પેલી લડોકરી બાઈ, હા, એ બાઈને આખો ગામ ત્રાસી ગયું. બધે બાધે નહીં ત્યાં સુધી એને ખાવાનું ભાવે નહીં. કોકારે તો બાંધવું જ પડે. હા, કોકારે ડખો થાય તો જ તેદી જમવાનું ગળે ઉતરે, બાકી એમ થાય કે આજે સારું ડખો ના થયો. એવી લડોકડી બાઈ. તો આખા ગામમાં બધે બાધા બાંધીને ક્લેશ ને ધબધબાટી, ગામ આખું ત્રાસી ગયું એ બાઈથી કે હવે આનું કંઈક કોક કરે તો સારું. રાજામાં ફરિયાદ કરી કે આનાથી છુટકારો કરાવો. રાજાને એક આઈડિયો આવ્યો. રાજાએ કીધું કે એક કામ કરો, વારા બાંધી લ્યો. એ બેનને કીધું કે તમે વારા બાંધી લ્યો, મન થાય યા નહીં, રોજનો વારો ગોઠવો. એ એક ઘરમાં બાંધી લેવાનું, પછી બીજાને હેરાન નહીં કરવાનું. વારા ગોઠવાના. પછી વારા આવે એ બધા ઉપાધિમાં, ઓહો આજે અમારે અહીંયા આવશે, આજે અમારે અહીંયા આવશે. ત્યારે એક વૈષ્ણવનું ઘર, એણે રાજાને જઈને કીધું કે અમારો વારો ગોઠવી દો, આ બાઈ કોઈ દી પછી હેરાન નહીં કરે. તો કે એવું શું કરશો? તો કે મારી બહુ ફોડી લે, તમે ખાલી એને અમારું એડ્રેસ આપી દો. તો કે ભલે. રાજાએ કીધું કે તમે આખા ગામની ઉપાધિ માથે લઈ લેતા હોય તો તમારા જેવું તો કોઈ નહીં. તો કે ભલે. તો ઓલીને વારો. હવે આ વૈષ્ણવના ઘરે અંદર બે સાસુ વહુ સેવામાં, ને ઓલી આવી ગઈ કે હાલો આવી જાઓ બહાર, આજે આપણો વારો છે. ને કોઈ આવે જ નહીં બહાર, આવે જ નહીં. ને આ રાડા રાડી કરે, ગારા ગારી, ધબધબાટી બહાર કરે. હવે એમ 15-20 મિનિટ થઈ, ત્યાં ઓલી બેન, વૈષ્ણવ બેન જે હતી એની વહુ બહાર આવી ને આમ કરીને પાછી વહી ગઈ. તો આ ઓર વધારે આનો મગજ છટકી ગયો કે એમ શું અંગૂઠો દેખાડીને વહી ગઈ, આવ મારી હારે બાધ. ને ખૂબ કેટલું બોલ બોલ કરે, કેટલું બાધે. વરી ઓલી 15 મિનિટ થાય ને બહાર આવીને આમ અંગૂઠો દેખાડીને પાછી વહી જાય. હા, એવું આયેલું. ઓલી થાકીને વહી ગઈ. પછી એટલી થાય ગઈ કે કોઈ દી કોઈના દરવાજે બાંધવા ગઈ નહીં. હા, વૈષ્ણવનો અંગૂઠો હોય એટલો સામર્થ્ય વાળો મારા વાલા. તો વૈષ્ણવનો સંગ થાય એ ભગવદીઓના સંગથી, એમના સત્સંગથી. એટલે જ હરિરાય ચરણ કહે ને કે હું વારી એને વલ્લભી એન પર નાહમ વસામી વૈકુંઠે યોગીનામ હૃદયેના ચ મદ ભક્તા યત્ર ગાયંતી તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ. એટલે તો સત્સંગમાં આપણને એમ શીખાડવામાં આવે કે હકણા બેસવું. હા, શું કામ? કેમ કે ભગવાન પધારે. જ્યાં એમના ભક્તો મળીને એમના
ચરિત્રનું ગાન કરે ત્યાં સાક્ષાત ભગવાન આપ એ ભક્તોના મુખેથી એ યશવર્ણનને સાંભળવા માટે પધારે છે. તો સત્સંગ દ્વારા જ જેમની પ્રાપ્તિ થાય, સત્સંગ દ્વારા જેમના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય, એવો સત્સંગ મળવો એ તો કોટી જન્મોમાં કોઈ એવો સદભાગ્યવાળો હોય એને એવો મહાપુરુષ સંશ્રય જે દુર્લભ છે એવો સત્સંગ એને પ્રાપ્ત થાય મારા વાલા. તો એ કૃપા આપણા ઉપર થઈ છે કે આવા પરમ ભગવદીઓનો સંગ, એમની વાણીનો, એમના ચરિત્રનો સંગ આપણને નિત્ય નિરંતર સુલભ છે. અને છતાંય જો આપણે એ ન લઈ શકીએ તો એ આપણા દુર્ભાગ્ય છે. તો સત્સંગો સર્વથા કાર્ય, નિરંતર નિત્ય સત્સંગ, એકાદશીને જ્ઞાન, રવિવારે જ્ઞાન, જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ, હા અડી અડીને છૂટા, એવી રીતે નથી મારા વાલા. તો નિત્ય છે. સેવા કથાની સાયકલની કન્ટિન્યુટી ચાલતી રહીએ, એ કોઈ દી અટકે નહીં. એવી કન્ટિન્યુટી જ્યારે જીવનમાં આવી જાય તો અભયતા સ્વતઃ એ જીવની અંદર ગુરુ કૃપાથી પ્રગટ થઈ જાય છે. વાસુદેવદાસ છકડાનો પ્રસંગ યાદ કરો મારા વાલા. ત્યાં વૈષ્ણવનું એ સામર્થ્ય આપણે જોઈએ કે વૈષ્ણવના સંગને કારણે એમને શ્રી મહાપ્રભુજીનું શરણ મળ્યું. હા, તાકાત સામર્થ્યનો એટલું અહંકાર અભિમાન એમનામાં હતો. અને છકડા નામ એટલે જ પડ્યું. 500ની બટાલિયન આવી, એને છકડા ઉપાડીને માર્યા, ને એને ઉપાડી ગુસાઈજી સાથે કૃષ્ણ જન્મ ભૂમિ ગયા કેશવરાયજીના દર્શન કરવા. અને હાકીમના માણસો આવ્યા તો ગુસાઈજીને વિનંતી કરે કે કૃપાનાથ આજ્ઞા કરો તો ભીત ગિરાઈ દઉં. ગુસાઈજી કે શાંતિ રાખ. એવો સામર્થ્ય એમ વાસુદેવદાસ છકડા. તો એટલું સામર્થ્યનું એમને અભિમાન આવી ગયું. અને કૃષ્ણદાસજી આપ સ્નાન કરી રહ્યા હતા ને વાસુદેવદાસ એ ઉચ્છ્રંગ છલતાથી એ અહંકાર સાથે આજુબાજુ જલ ઉડાડતા તરે નદીમાં. ત્યારે કૃષ્ણદાસે કહ્યું કે ભાઈ જરા શાંતિથી કર, છાંટા ઉડે છે. તો કહ્યું કે તું કોણ મને કહેવા વાળો? એમ કહીને હાથ ઉપાડવા ગયા. કૃષ્ણદાસ સાવ શુક્લકડી, એકદમ પાતળા, અને વાસુદેવદાસ એવા સામર્થ્ય વાળા. હાથ ઉપાડવા ગયા, કૃષ્ણદાસે હાથ પકડી રાખ્યો. જેણે 500ની બટાલિયનને ઉલારી દીધી એ આવા પાતળા એવા કૃષ્ણદાસનો હાથ છોડાવી ના શક્યા. બધું બલનું અભિમાન અહંકાર નિવૃત્ત થઈ ગયું. કહ્યું કે આ તો કોઈ મહાપુરુષ છે, અને એમના સંગને કારણે મહાપ્રભુજીનું શરણ એમને પ્રાપ્ત થયું. તો મહત્તામ કૃપયા યાવત ભગવાન દયયિષ્યતિ. મહત્વની કૃપાથી, એ ભગવદીઓની કૃપાથી શ્રી મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીની કૃપા પ્રાપ્ત થાય. અને એમની કૃપા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓ આપણા જીવનમાં, આપણા સંસારમાં એ પ્રગટ અનુભવ એમની કૃપાથી વૈષ્ણવ કરી શકે. તો જે સત્સંગથી જેમનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, અથવા તો સત્સંગના કારણરૂપ, કેમ કે જેના ઉપર ભગવાન જે જીવ ઉપર કૃપા કરવાનો વિચાર કરે છે એને વૈષ્ણવનો સંગ કરાવી દે છે. શ્રીમદ ભાગવત કહે છે, સુબોધનીજીમાં આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે. અને એટલે જ સંગનો એ મહાત્મ્ય કે વૈષ્ણવની વચ્ચે રહેવું ને મારા વાલા, સારા સંગમાં રહેવું ને, એ જ આપણા માટે મોક્ષ છે. મમોત્તમ શ્લોક જનેષુ સખ્યમ સંસાર ચક્રે ભ્રમત સ્વકર્મભી. હા, જેમ ગોકુલનાથજીને પૂછ્યું ગુસાઈજીએ કે પરદેશ જાઉં છું, તમારા માટે શું લઈ આવું? બધા બાળકોને પૂછ્યું, કોઈએ કીધું આ લઈ આવજો, આ લઈ આવજો. ગોકુલનાથજીને, ચોથાલાલજીને પૂછ્યું. ગોકુલનાથજીએ કહ્યું કે એક સારો માણસ લઈ આવજો. હા, સારો માણસ તો ત્યારેય દુર્લભ હતો મારા વાલા. હવે તો એને 500 વર્ષ વહી ગયા. તો હવે તો આજે કેવી સ્થિતિ હોય વિચાર કરો. તો હા, માણસને જ કેવું પડે ને માણસ થા. તો
એ માણસાઈના માનવતાના જો ગુણો ના રહીએ તો વૈષ્ણવતા તો એક સ્ટેપ ઉપર છે. એ આપણે વિચારવું જોઈએ. એટલે જેટલી નિષ્ઠાપૂર્વક આપણા ગુરુની વાણીને વરેલા રહેશું તો ગમે એટલો ખરાબ સમય ખરાબ કાલ હોય જરાય પણ ભયની કોઈ વાત નથી. પણ જો ગુરુની વાણીથી હટશું તો આપણે લાઈવ જોઈએ છીએ કે આજે એ પુષ્ટિ ભાવોની શું હાલત થઈ ગઈ છે. એ કલિયુગના પ્રભાવને કારણે જે સાધનોથી આપણા ગુરુએ આપણને છોડાવ્યા આપણે ફરી એ જ સાધનો તરફ ભાગીએ છીએ. અને એ નિષ્ઠા ત્યારે જ સિદ્ધ થાય કે જ્યારે ગુરુ વાણીને આપણે ધારણ કરીએ જીવનમાં મન વચન ક્રમથી. એ ધારણ કરીને ચાલીએ. નિષ્ઠા ચ સાધને રૈવ ન મનોરથ વાર્તયા. વલ્લભાધીશ કી જય. ઠેકડા મારી મારીને વલ્લભાધીશ કી જય. પણ એ વાણીમાં જ જય ના હોવી જોઈએ. અંતઃકરણમાં, ક્રિયામાં, વિચારોમાં, મનોરથોમાં બધે વલ્લભાધીશ કી જય હશે તો લૌકિક કાંઈ સ્પર્શ કરી નહીં શકે. બાકી તો કલીનો પ્રવાહ તો એટલો ભયંકર છે જ, એમાં તણાતા વાર નહીં લાગે. જો આધાર છોડી દેશું, એ જ આધાર છે કે જે આપણને આ ભવ પ્રવાહમાં તણાતા રોકે છે. આપણે ગાયે ને, પરમ કૃપાલ શ્રી વલ્લભ નંદન કરત કૃપા નિજ હસ્ત દે માથે, જે જન શરણ આયે અનુસરહી ગ્રહી સોપત શ્રી ગોવર્ધન. પરમ ઉદાર ચતુર ચિંતામણી રાખત ભવધારા બહ્યો જાત. બાકી તો આમાં વહેતા વાર નહીં લાગે. આ તો આપણો હાથ પકડીને આપણને જાલી લીધા છે. એ આધાર જો આપણી સાથે હશે તો કોઈ ઉપાધિની વાત નથી. બાકી તો ભવ પ્રવાહમાં તણાતા એક ક્ષણ નહીં લાગે મારા વાલા. બુદ્ધિનો કોઈ ભરોસો નથી ક્યારે કઈ બાજુ ફાટે. આ તો ઠેકાણે છે તો એ કૃપા છે મારા વાલા. તો સત્સંગ જ્ઞાન હેતુ એવા ભગવાન છે શ્રી ભાગવત કારણ. શ્રીમદ ભાગવતના કારણ રૂપ આપના પધાર્યા પછી એ દૈવી જીવોને એક આધાર રૂપ આપની લીલાઓનો એક નૌકા આપ અહીં પધરાવીને ગયા છે. એ શ્રીમદ ભાગવત શ્રી યુક્ત એવા શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્રને પ્રવૃત્ત કરવાના કારણ રૂપ આપ ભગવાન જ છે. બ્રાહ્મણના શાપ નિમિત્તે પરીક્ષિત રાજાએ શ્રી ભાગવતને સુખદેવજી દ્વારા સાંભળ્યું. તો આ બધું નિમિત્ત આપે જ ઊભું. બાકી જે રાજા કલીનો નિગ્રહ કરે એ ઋષિનું અપમાન કેવી રીતે કરી શકે? પણ ભગવદ ઈચ્છા કંઈક હોય અને રાજાને એ ભાગવતના રસનો લાવો દેવડાવો છે. ભગવાનની લીલા અટપટી છે. યતો વાચો નિવર્તન્તે. આપણી બુદ્ધિ ત્યાં પહોંચી શકતી નથી. રાજા મૃગયા કરવા ગયા અને એમાં એટલા થાકી ગયા, તરસ્યા થઈ ગયા અને સમેક ઋષિના આશ્રમમાં આવ્યા. ઋષિ તો આત્મસ્થ થઈને ધ્યાનમાં બેઠા છે, સમાધિમાં. રાજાએ પાણી માગ્યું, ઋષિએ સાંભળ્યું નહીં. રાજાને મનમાં અપમાનિત લાગ્યું કે મારી વાત સાંભળી નહીં, આ નાટક કરે છે કે શું ધ્યાનનું, હમણાં ખબર પડી જશે. એટલે બાજુમાં મરેલો સર્પ જોયો અને તીરની અણીથી એ સર્પ લઈ અને જે ઋષિ ધ્યાનમાં બેઠા હતા એના ગળા ઉપર નાખીને રાજા ક્રોધિત થઈને ત્યાંથી વહી ગયા. પાછળથી ઋષિ પુત્ર આવ્યા. પિતાનું આવું અપમાન જોયું અને ખ્યાલ આવ્યો કે રાજાએ આવું કર્યું છે. અતિશય ક્રોધમાં આવી અને હાથમાં જલ લઈને શ્રાપ આપ્યો કે આજથી 7મા દિવસે તક્ષક નામનો ભયંકર સર્પ આવીને રાજાનું ભક્ષણ કરી જશે.
અને પિતાનું અપમાન જોઈ અતિશય વેદના સાથે એમનો પુત્ર ઋષિપુત્ર રોવા લાગ્યો. એના રુદનથી ઋષિ ધ્યાનમાંથી બહાર આવ્યા, જોયું કે પોતાના ગળામાં સર્પ છે, એ કાઢીને નાખ્યો અને પૂછ્યું કે આવું તું કેમ રુદન કરે છે? ઋષિને જ્યારે ખબર પડી કે પુત્રએ આવું કાર્ય કર્યું છે, ઋષિએ કહ્યું કે આટલી નાની વસ્તુનું તે અવળો મોટો દંડ આપ્યો. જે રાજા પ્રજાનું પાલન કરે છે, જે ધર્મને સરખો રાખે છે, એવો રાજા તો વિષ્ણુ સમાન કહેવાય. એની ભૂખ તરસના કારણે એનાથી આ નાની એવી ભૂલ થઈ ગઈ, પણ દીકરા તે આ નાની એવી ભૂલનું બહુ મોટું દંડ રાજાને આપી દીધો. અહીં રાજા પસ્તાય છે. જ્યારે મૃગયાનો વિચાર કર્યો ત્યારે રાજાના મનમાં ગ્લાનિ પ્રગટ થવા લાગી કે મારાથી આવું ઘોર દુષ્કૃત્ય થઈ ગયું અને મેં ઋષિનું આવું અપમાન કરી દીધું. મને તરત જ કંઈક ભયંકર દંડ થાવ કે જેથી હું આ અપરાધમાંથી છૂટી શકું. જો આ ભગવદ ભક્ત છે, આપણે હોય તો એમ વિચારીએ કે અપરાધમાંથી છૂટીએ ને દંડે ના થાય. હા, આપણે બધે હરખું જ રાખવું હોય. તો રાજાને એમ થયું કે આ તો બહુ ખરાબ કાર્ય થઈ ગયું છે મારાથી, એટલે હવે મને દંડ થાય તો જ આ પ્રાયશ્ચિત આનું થઈ શકે. ત્યાં ઋષિ બાલકે શ્રાપ આપી દીધો છે. ઋષિએ પોતાના આશ્રમમાંથી આ સમાચાર તરત જ રાજાને પહોંચાડ્યા અને રાજાને કહેવામાં આવ્યું કે આજથી 7મે દિવસે તક્ષક આવીને તમારું ભક્ષણ કરશે. રાજા ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા કે આજ દંડને હું લાયક છું. બધું જ વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરી દીકરાને રાજ્ય સોંપી અને ગંગા તીરે આવીને પ્રાયોપવેશનમાં બેસી ગયા અને કૃષ્ણ કથા માટે ત્યાં અનેક ઋષિઓ આવ્યા. રાજાનો આ વૈરાગ્ય જોઈ અને અનેક ઋષિઓ આવ્યા કે 7મે દિવસે જ્યારે આપનું ગોલોક ગમન ના થાય ત્યાં સુધી અમે અહીંયા રહેશું અને આપના દર્શન કરશું. રાજા કૃષ્ણ સંબંધી પ્રશ્ન જેવા પૂછે છે કે જે મરવા પડ્યો છે એણે શું જાપ કરવા યોગ્ય છે, એણે શું કરવું જોઈએ? એવામાં ભગવદ યોગથી ભગવદ ઈચ્છાથી શ્રી સુખદેવજી ફરતા ફરતા ત્યાં પધારી ગયા છે ને રાજા એટલા પ્રસન્ન, આ જો ભગવાન ગોઠવે તો જ થાય. અને રાજા કહે છે કે આવા મારા કેવા ભાગ્ય કે આજે ગણતરીના દિવસો છે. સુખદેવજી કહે છે કે ચિંતા નહીં કર, હું નામ ભૂલી ગયો કે એ રાજાને ખબર પડી કે 48 મિનિટ જ છે મારી પાસે, 1 ઘડીનો સમય, અને એમાં પણ એણે પોતાનો ઉદ્ધાર કરી લીધો. તારી પાસે તો 7 દિવસ છે. તો એવા ભગવદ ભક્તનો ત્યાં મેળાપ થયો અને કૃષ્ણ સંબંધી પ્રશ્ન પૂછતા સુખદેવજી ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા અને આ ભાગવતની સરિતા વહાવી. તો એ ભાગવત પ્રગટ થવાનું કારણ પણ શ્રી કૃષ્ણ જ છે. આપની ઈચ્છા, દેવ ઈચ્છાથી જ આ આખો ક્રમ બન્યો અને શ્રીમદ ભાગવત જેવો અદ્ભુત પુરાણ, એ 10 લીલાઓ સમાધિ ભાષા કે જે સર્વ સંદેહ વારક છે. શ્રીમદ ભાગવતને પ્રમાણ કોટીમાં પધરાવવાનું કાર્ય શ્રી આચાર્ય ચરણનું છે. વેદા શ્રી કૃષ્ણ વાક્યાની વ્યાસ સૂત્રાણી ચૈવહી સમાધિ ભાષા વ્યાસસ્ય પ્રમાણમ તચ્ચતુષ્ટયમ. તો સમાધિ ભાષા કેવી છે કે સર્વ સંદેહ વારક શાસ્ત્ર છે, કે આગળના જે પ્રમાણો છે એમાં પણ કાંઈ સંશય સંદેહ થાય તો એ શ્રીમદ ભાગવતથી દૂર થાય. અને શ્રીમદ ભાગવતના કારણ રૂપ એવા ભગવાનને જ્યારે મનમાં એ મનોરથ પ્રગટ થયો ત્યારે દયયા નિજ માહાત્મ્યમ કરીષ્યન પ્રકટમ હરિ વાણ્યા યદા તદા સ્વાસ્યમ પ્રાદુર્ભૂતમ ચકારહી. પોતાના નિજ દૈવી જીવોને એ મહાત્મ્યનું જ્ઞાન થાય
એટલે શ્રીમદ ભાગવતના રહસ્યોને ઉજાગર કરવા માટે શ્રીમદ વલ્લભ રૂપે એવા મુખારવિંદ સ્વરૂપ અર્થમ તસ્ય વિવેચિતુમ નહીં વિભુર્વૈશ્વાનરાદ વાક્પતે, એ પ્રભુને આજ્ઞા આપી અને શ્રીમદ ભાગવત અને મહાપ્રભુજીનું કમિટમેન્ટ મારા વાલા વિચાર કરો કે વૈષ્ણવોના ઉદ્ધાર માટે કેવડું કે ભગવાનની બે આજ્ઞાઓ પણ આપે ન માની. કેમ કે શ્રીમદ ભાગવતના રહસ્યને પ્રગટ કરવાનું કાર્ય આપનું અધૂરું હતું. તો આ જે નૌકા છે શ્રીમદ ભાગવત રૂપ, એના દ્વારા એ દશવિધ લીલાઓનું શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ કરતા કરતા જીવ એ ઉત્તમ ગતિને પ્રાપ્ત કરે કે જે દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. શ્રી આચાર્ય ચરણની મહિમા ગાતા થાકતા નથી. આ ભાગવતજીનું આ અલૌકિક સ્વરૂપ આપણને દેખાડવા વાળા તો આપણા ગુરુ છે. શાસ્ત્રે સ્કંધે પ્રકરણે ધ્યાયે વાક્યે પદે અક્ષરે એકાર્થમ સપ્તધા જાનન. તો આવો ઉત્તમ અર્થ આપણી પાસે બિરાજે છે ને એટલે જ નચ દ્રષ્ટા સુબોધિની વ્રથા તજન્મ ભૂતલે. તો અહીં શ્રીમદ ભાગવત ને પ્રગટ થવાના કારણ રૂપ પણ ભગવાન જ છે. એટલે દરેક નામમાં શ્રી કૃષ્ણને જોડીને એનો અર્થ કરવો મૂળ નામ સાથે. અને એટલે જ બહુ સુંદર ધોલ છે, એનો થોડોક આપણે લેશું. એક નામ હજી શેષ છે પ્રથમ સ્કંદનો, એ જોઈને પછી ધોલનો ક્રમ થોડો કરીએ. પ્રાકૃતા દ્રષ્ટ માર્ગ, પ્રકૃતિસ્થ જે અદ્રષ્ટ ને ચલાવ. અદ્રષ્ટ એટલે કે આપણા આ કર્મનો જે સિદ્ધાંત ચાલે, આ બધું ચલાવવા વાળા પ્રકૃતિને એમાં જે કર્મનો સિદ્ધાંત, એ બધું જે ચલાવનારા છે એ શ્રી કૃષ્ણ છે. અથવા તો એમ સમજો કે પ્રકૃતિસ્થ અને અદ્રષ્ટને દૂર કરનાર એ સામર્થ્ય પણ આપનામાં જ છે. તો એટલા માટે એ અદ્રષ્ટ માર્ગને ચલાવનારા પ્રભુ છે. કર્મની ગતિ જે જેવું કરે એવું ભરે, જે પ્રકારનો કર્મ એ પ્રકારની એને એની ફાઇલ બને, એ પ્રકારનો દેહ પ્રાપ્ત થાય. એટલે એ રીતે જોતા પણ ભગવાન જેને જે ઈચ્છા છે એ આપવાવાળા છે. હા, તો બધું જ આ જેના થકી ચાલે છે અને જેના સામર્થ્યથી આ જે અદ્રષ્ટનો માર્ગ છે, ફાઇલો બધી મારા વાલા કર્મનો સિદ્ધાંત છે ને બહુ અટપટો છે. કઈ ફાઇલ કે પછી આપણે માથે હાથ દઈને બેહીએ કે મારી યારે આવું કેમ થયું, પણ ભાઈ તે ક્યાં હું કર્યું એ તને નથી ખબર, ફાઇલ બનેલી છે આખી. તો કર્મનો જે આખો સિદ્ધાંત છે, કર્મની ગતિ છે, એ જે ગીતાજીમાં આપે બતાવવામાં આવ્યું છે. અને આ જે કંઈ પ્રકૃતિ ચાલે છે એને ચલાવનારા અને જે હું અને મારું, આ મારો દેહ વગેરેને અદ્રષ્ટ એટલે કે પ્રારબ્ધ કર્મને દૂર કરનાર, હું કૃષ્ણનો દાસ અને મારા ઠાકોરજી. આપણી અહમતા મમતા એવી ડેવલપ થાય ને તો સંસારમાંથી છૂટાય. તો એને કૃષ્ણ જ દૂર કરી શકે, બીજા કોઈનું સામર્થ્ય નથી. હા, ઉપાધિ તો અહીંયા જ છે ને, તકલીફ અહીંયા જ છે. ઓલું કે છે ને એક ભાઈ ડોક્ટર પાસે ગયા કે સાહેબ આખું શરીર દુખે છે, બધે મને ગોળી લખી દો. કે ક્યાં દુખે છે બતાવો. તો કે અહીંયા આડું અહીંયા દુખે, અહીંયા આડું અહીંયા દુખે, અહીંયા આડું અહીંયા દુખે, અહીંયા આડું અહીંયા દુખે. સાહેબે નિદાન કર્યું બધું, પછી છેલ્લે કીધું કે ભાઈ તમારું શરીર નથી દુખતું, આ બે આંગળી દુખે છે, એ જ્યાં અડાડો છો અહીંયા દુખે. હા, તો મારા વાલા એ અહમતા મમતાની જે આંગળીઓ જ્યાં અડે ને ત્યાં દુઃખનો અનુભવ થાય છે. તો જો એ હું અને મારું સેવા દ્વારા ભગવાનમાં લાગી જાય તો સુખ દુઃખ પણ ભગવાન સંબંધિત થઈ જાય. એટલે તો ગોવિંદ સ્વામી જેવા વિરલા જ્યારે કાનબાએ કહ્યું કે દીકરી આવી છે, તને મન નથી થતું મળવાનું, ત્યારે કહ્યું કે મન તો એક છે,
એ તો શ્રીનાથજીને આપી દીધું, બીજું ક્યાંથી લઈ આવું? તો એ પ્રાકૃત અને અદ્રષ્ટના જે કાંઈ ફાઇલો છે એ બધું ક્લિયર કરવાનું સામર્થ્ય જેનામાં છે ને એ તો શ્રી કૃષ્ણ જ છે. અને એવા શ્રી કૃષ્ણ, એવા પરમાનંદ સ્વરૂપ આપણા ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી બિરાજે છે. એ ક્યારેય આપણે ભૂલવું ના જોઈએ. અને એટલા માટે જ ભગવદીઓ ગાય છે, શ્રીમદ વલ્લભાધીશ મારા સિર પર ગાજે છે. શ્રીમદ વલ્લભાધીશ મારા સિર પર ગાજે, બાંધી પ્રીત એહોની સાથ મારા સિર પર ગાજે છે. બાંધી પ્રીત હવે ભય રહ્યો મને શાનો, મને મળ્યો શ્રી વ્રજનો રાણો. હવે ભય રહ્યો મને શાનો, મને મળ્યો એણે ગ્રહ્યો મારો હાથ, મારા સિર પર ગાજે છે. એણે શ્રીમદ વલ્લભાધીશ મારા સિર પર ગાજે છે. શ્રીમદ ભલે દુરીજન દેખી દાજે, ભલે જગત રૂઠે સંગાથે. ભલે જન દેખી દાજે, ભલે જગત રૂઠે સંગાથે. પણ નહીં છોડું એ નાથ મારા સિર પર ગાજે છે. પણ નહીં છોડું એ નાથ. શ્રીમદ વલ્લભાધીશ મારા સિર પર ગાજે છે. શ્રીમદ હવે ભય કેનો રાખવો? આખા જગતનો નાથ આપણી ઉપર બિરાજતો હોય તો કેનો ભય રાખવો? જે આ અદ્રષ્ટને ચલાવનાર છે એ જ આપણી ઉપર બિરાજે, પછી અદ્રષ્ટનો ભય રાખવો? જે પ્રકૃતિ બનાવનાર છે એ જ આપણી માથે બિરાજે છે, પછી પ્રકૃતિનો ભય રાખવો? એટલે કહે છે કે હવે ભય રહ્યો મને શાનો, મને મળ્યો શ્રી વ્રજનો રાણો. એ મેરો સર્વસ્વ હે સો તો કુપધરાય રહ્યો. તો મહાપ્રભુજીની કૃપાથી એ વ્રજાધીપ આપણી ઉપર બિરાજે છે. તો હવે કયા પ્રકારનો ભય એ વૈષ્ણવમાં રહી શકે? ભલે દુરીજન દેખી દાજે. બધાની ઉપાધિ કરવા જાશો તો આપણું ક્યારેય નહીં કરી શકો. યુ કાન્ટ મેક એવરીવન હેપી. દુનિયાનો નિયમ છે, કોઈ ભી બધાને ખુશ રાખી ના શકે. હા, એક ભગવાનને રાજી રાખી લ્યો તો બધું એમાં સદાઈ ગયું. એક સાધે સબ સધે, સબ સાધે સબ જાય. હા, તો એ આપણી ઉપર બિરાજે છે. આપણે કંઈક ધર્મનું કાર્ય કરીએ છીએ મારા વાલા, ક્યારેય એમાં શરમાવું નહીં. હા,
પછી ઓલા શરમમાં જાય, હું બહારનું લેતો નથી એવું તો બોલાય નહીં, વરી એને ખોટું લાગી જાય તો પછી એમ કે આજે મારા પેટમાં સરખાઈ નથી, આજે મને આમ છે આમ. પણ કેટલા દી બાના દેશો? હા, ઓલાઓને એમ થાય કે આને આખો દી પેટમાં સરખાઈ જ ના હોય, રોજ જ્યારે આવે ત્યારે. હા, એક વારનું દુઃખ ને કાયમીનું સુખ. હા, ધર્મ કાંઈ પાળો છો તો ગર્વથી કહો કે આ મારો નિયમ છે, એમાં શરમાવ નહીં. એ શરમાવાની વસ્તુ નથી મારા વાલા. આપણા જીવનમાં કોઈ સાધન આપણે કરીએ છીએ તો લૌકિકોના કારણે એને છોડો નહીં. હા, ભલે દુરીજન દેખી દાજે. હા, એનાથી શું ફેર પડવાનો છે? ભલે જગત રૂઠે સંગાથે. ભગવાન ભેગા છે પછી ભલે કોઈને રૂઠીને જવું હોય તો જાય, આનંદથી આવે તો જય શ્રી કૃષ્ણ, ના આવે તો એ જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, શું ફેર પડવાનો છે? પણ નહીં છોડવું એનો હાથ. એવી નિષ્ઠા, પ્રબલ નિષ્ઠા દેવાવાળા તો શ્રી મહાપ્રભુજી છે. શ્રીમદ વલ્લભાધીશ મારા શિર પર ગાજે છે. શ્રીમદ જોયું મેં જગ સર્વ તપાસી, જોટી જગ માયાની પાસી. જોયું જગ મેં તપાસી, જોટી જગ માયાની. નવદીઠો કસામાં સાર મારા શિર પર ગાજે છે. નવદીઠો કસામાં સાર નવલોક લાજ ગણકારું, જેણે ચિતડું ચોર્યું મારું. નવલોક લાજ જેણે ચિતડું ચોર્યું માં, એને પલ પણ નહીં વિસારું. મારા શિર પર ગાજે છે, એને પલ પણ. શ્રીમદ વલ્લભાધીશ મારા શિર પર ગાજે છે. શ્રીમદ એક વલ્લભ વરયલ બેલા, નિરખ્યા બધાથી નિરાલા. એક વલ્લભ વરયલ બેલા, વૈશ્વાનર વલ્લભ રૂપ મારા શિર પર ગાજે છે. શ્વાનર વલ્લભ રૂપ મારા, એ છે અદેય દાન ના દાતા, તેથી નિજ જન સર્વે પોષાતા. એ છે અદેય દાન ના દાતા, તેથી નિજ જન સર્વે પોષાતા. ભાવાત્મક રસ ભરપૂર મારા શિર પર ગાજે છે. ભાવાત્મક રસ ભરપૂર મારા શિર પર. શ્રીમદ વલ્લભાધીશ મારા શિર પર ગાજે છે. શ્રીમદ વલ્લભાધીશ સોહંતા
भाव छटाती वृंदावन रास रसदानी सोहंता भाव छटाती वृंदावन रास रसदानी उर्वशो सदाय नाथ मारा सिर पर गाजे छे उर्वशो सदाय नाथ मारा सिर पर गाजे छे श्रीमद वल्लभाधीश मारा सिर पर गाजे छे बांधी प्रीत ऊनी साथ मारा सिर पर गाजे छे बांधी ए गुरु वचन गुरु निष्ठा गाजवी जोईए आपड़ा शिर हाँ आपड़ा आचरणमां विचारमां एनो ડીમ घोष थावो जोईए एटली निष्ठा आपणी वल्लभवाणीमां होय तो आ प्रकृति के अदृष्ट ए कांई पण आडू आवशे नहीं। एटले कहे छे के नव लोकलाज गणकारो लोको शुं कहेशे हाँ ए तो कांई कहेशे ज एमां हुं उपाधि का हारू कहेशे का खराब कहेशे ए कांई कायमी तो रहेवानुं नथी। भगवान बुद्ध क्यांक चरियामां जाता था ने रस्तामां एक माणस आवीने भरी भरीने गारू दीधी खूब भरी भरीने गारू दीधी ने बुद्ध एकदम शांत मुद्रामां हसता हसता मौन कोई जवाब नहीं शांति थी अने बुद्धना शिष्यो बधा उकळे के आ गुरु केम काई बोलता नथी ने पेलो खूब पोतानुं ठालवीने निकળી गयो। शिष्यए कह्युं के आटલું બધું એ દઈને ગારું દઈને ગયો અપમાનિત કરીને ગયો आप केम काई बोल्या नहीं। बुद्धे कह्युं के कोई तमने कांईक वस्तु आपे ने तमे एनो स्वीकार न करो तो ई कोनी पासे रहे। हाँ मैं स्वीकारी ज नथी। नवलोक लाज गणकारू जेणे चितड़ू चोर्યું मारू। घर हलावा वाळा तो ई बापा घरे बैठा छे गाम कोई आवीने घर हलावतो नथी मारा वाला। वखाणे बेदी थाशे निंदाए बेदी थाशे एनामां आपणुं जीवन खोई देवानुं नथी। कोईना वखाण माटे आपणे मेहनत नथी करवानी जेदी आपणा गुरु कहे ने के वाह तेदी काम बने। हाँ गाम वाह वाह करे एनाथी शुं मळवानुं छे कांई प्राप्त थवानुं नथी। ई तो उल्टानुं आपणने आपणी अंदर अहंकार प्रगट करशे आपणा दासत्वमां आपणने आडुं आवशे। हाँ तो कहे छे के जेणे चितड़ुं चोर्યું मारू एने पल पण नहीं विसारू। निरंतर एटले नित्य सत्संग नित्य सेवा कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धे तनुवित्तजा ततः संसार दुःखस्य निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम। ए कृष्ण सेवा द्वारा ज कृष्ण भजन द्वारा ज प्रकृति थी पण पर जे पूर्ण पुरुषोत्तम ए रसनो आनंद जीव वल्लभ कृपा थी एना संसार में आ जन्म में आ देह थी एने भोगवी सके। ए पुष्टि मार्गनी विलक्षणता छे। नवरा बेसवा आपणे नथी आव्या अहींया भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत्। एक सिंह बैठो तो एमने
લગભગ બેઠા જ હોય સિંહ તો, મહેનત તો સિંહણ જ કરતી હોય, પણ આ બેઠો હતો એમને. તો માખીયું કેટલી બધી હેરાન કરે. હવે ત્યાં એક ઓલી સફારી કરે ને, જંગલ સફારી ને, એમાં એક સ્કૂલ વાળા છોકરાઓ બધા જંગલ સફારીમાં ગયા ને સાહેબ ભેગા હતા ને જોવે સિંહ બેઠો ને માખીયું એને હેરાન કરે. વધી વધીને સિંહ શું કરે, પૂંછડી હલાવી દે. છોકરાઓ બધા કૌતૂહલથી જોવે. છોકરાઓએ કહ્યું કે આ સિંહ માખીઓને કેમ નથી મારતો? સાહેબે કીધું કે કેમ કે એ સિંહ છે. હા, એ માખીઓની પાછળ દોડે એ સારું ના લાગે. હા, કઈ સમજાવવું પડતું નથી, તરત સમજાઈ જાય બધાને. ને પછી હાલ તો થઈ ગયો ને સિંહ, તો માખીઓ હેરાન કરવાનું બંધ કરી દીધું. નવરો બેઠો તો ને ત્યાં સુધી માખીઓ હેરાન કર્યો. હા, એ માખીઓ શું છે ખબર? એ જે જીવનમાં આવતી નાની મોટી સમસ્યાઓ છે ને, ઉપાધિઓ, હા, નવરા બેસશો તો એ ગુણગુણ ગુણગુણ કરે રાખશે. હા, સેવામાં લાગી જાઓ હાલતા ફરતા, હા, તો કઈ માખીઓ હેરાન નહીં કરે. નવરા બેઠા હોય ને એ જ માખી મારે ને. તો સિંહ માખી વાહે ના દોડે. વિરહ બેલ જાતા નહીં, સિંહ યુથ નહીં હોય. તો એવી કૃપા એ વૈશ્વાનર શ્રી વલ્લભે આપણા ઉપર કરી છે કે આપણે આ કોઈ દોષ જોયા વગર, આપણી કોઈ લાયકાત જોયા વગર, એ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ની સેવાનો રસ આપણને યે મેરો સર્વસ્વ હે સો તો કૂદે રહ્યો હું. એટલે અદેય દાન છે, એ ભાવાત્મક રસ ભરપૂર અદેય દાનના દાતા છે. એ જે અદેય દાન આપ્યું એનાથી વૈષ્ણવનું જીવન એ આનંદ સમુદ્ર થઈ ગયું. જે હું ને મારું, જે દુઃખ, જે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ, એ બધું કૃષ્ણના આવતા ફેરવાઈ ગયું, આખું વિપરીત થઈ ગયું. જે દુઃખનો દરિયો હતો એ જ આનંદ સમુદ્ર થઈ ગયો. ભાવાત્મક રસ ભરપૂર, ભાવાત્મક પ્રભુનો અનુભવ તો ભાવથી જ થશે, અને એ ભાવનું દાન કરનારા શ્રી આચાર્ય ચરણ છે. એ ભાવોને ઝીલવાનું સામર્થ્ય આપણા અંતઃકરણને આપવા વાળા શ્રી આચાર્ય ચરણ છે. એ સામર્થ્ય વાળું અંતઃકરણ જ્યારે થાય ત્યારે એ અલૌકિક રસને ઝીલી શકે. બાકી જો લૌકિકતામાં જ, લૌકિક વાણીમાં, લૌકિક વિષયોમાં જીભના સ્વાદને જ આપણે ગોતશું, આપણા સુખ લૌકિક તુચ્છ દુઃખોને દૂર કરવા માનતા માનવી, આ મારા વાલા પુષ્ટિ માર્ગ નથી. મેનુ માગવા, 2 ફરસાણ ને 2 મિષ્ટાન, આ બધું એ કલિયુગ છે. અને કલી નિગ્રહ કરતા તો ભગવાન છે. જો ભગવદ બુદ્ધિ હોય ને તો આપણે આવી વાણીથી, આવી ક્રિયાથી, આવા વિચારથી દૂર રહેશું. એટલે જરૂરી છે કે નિત્ય સત્સંગ, નિત્ય સેવા. મહાપ્રભુજી એટલા માટે જ કહ્યું કે એક ક્ષણ પણ જો ભગવદ નામ ચૂયકો તો આ કાલ એવો છે કે એને તણાતા વાર નહીં લાગે. એટલે આપ આજ્ઞા કરે કે તસ્માત સર્વાત્મના નિત્યમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ વદદ ભિરેવ સતતમ. બાકી આ જે પ્રકૃતિ છે અને જે અદ્રષ્ટો છે એ કર્મના બંધનમાં, એ જન્મ મૃત્યુ જરાવ્યા કર્મનો બહુ આપણે એમ કહીએ ને, મારી હારે આવું કેમ થયું? ભીષ્મ પિતામહને એવો પ્રશ્ન થયો કે મેં મારા પિતાની પ્રસન્નતા માટે મેં વ્રત લીધો, એવો વ્રત, આજીવન બ્રહ્મચર્ય પાળ્યું, સિંહાસનને ઈમાનદાર રહ્યો,
પરિવાર માટે બધું કર્યું, ધર્મ માટે ઊભો રહ્યો, છતાંય મને બાણસૈયા. ભગવાને રિવાઇન કર્યું. જોવો, આખા જન્મમાં એક પાપ નહીં, પણ ભીષ્મ પિતામહ જેવા વીરલા કેવા કે છેલ્લા રિવાઇન કરીને છેલ્લા 52માં જન્મે જે નીકળું, 52 જન્મ સુધી એક પાપ, એક દુષ્કૃત્ય નહીં. હા, એવા વીરલા. અને એ પેલા એક જન્મમાં એમણે એક સર્પને ઉપાડીને કાંટાની વાળમાં નાખી દીધો હતો. એ ફાઇલ અત્યારે ખુલી. હા, આ કર્મની ગતિ છે મારા વાલા. કર્મની ગતિ બહુ અટપટી છે, આપણે ખબર ના પડે કઈ ફાઇલ કેદી ખુલી જાય. હા, ભગવાન હારે હોય ને તો ટૂંકામાં પતી જાય, બાકી પછી તો ઓલું રૂટીનમાં જવું પડે. પણ ભગવાન કેવા છે? પ્રાકૃતા દ્રષ્ટ માર્ગ. એ અદ્રષ્ટને દૂર કરવા વાળા છે. પ્રાકૃતતા જે લૌકિકતા છે એને દૂર કરનારા છે. તો ભગવાનમાં જ્યારે કર્મ સેવા રૂપ થઈ જાય છે, જ્યારે એ આપણા કર્મો સમર્પણની મર્યાદામાં આવી જાય છે, ત્યારે એ કર્મ બંધન પ્રગટ કરતા નથી. તો એ અદ્રષ્ટને દૂર કરવું, એમાં સર્વત્ર સર્વથા પ્રભુ જ સામર્થ્યવાન છે રક્ષણ કરવામાં અને પોષણ કરવામાં. અહીં સુધી અધિકાર લીલાના પ્રથમ સ્કંદના નામ આપણે જોઈ ગયા મારા વાલા. હા, હવે દ્વિતીય સ્કંદ સાધન લીલા. એ દ્વિતીય સ્કંદના નામ શ્રોતવ્ય સકલાગમૈ, કીર્તિતવ્ય શુદ્ધ ભાવૈ, સ્મર્તવ્યશ્ચાત્મ વિત્તમૈ. અહીંથી દ્વિતીય સ્કંદના નામ પ્રારંભ થાય છે. એકાદ નામ આપણે જોઈ લઈએ, હજી 10-15 મિનિટ છે આપણી પાસે. શ્રોતવ્ય સકલાગમૈ. હવે આગળનું નામ કહે છે સર્વ સિદ્ધાંતો વડે જેમને સાંભળવા લાયક છે, બધાથી જે જાણવા લાયક છે એ તો ભગવાન જ છે. સકલ શાસ્ત્રને અનુસરનારા વિદ્વાનોએ શ્રવણ કરવા માટે માન્ય, એટલે આમને જ શ્રવણ કરવા જોઈએ. સર્વ શાસ્ત્રોથી જે સાંભળવા યોગ્ય છે એ તો ભગવાન જ છે, ભગવાન સિવાય. એટલે સર્વ સિદ્ધાંતોથી, અનેક વિદ્વાનોથી માનનીય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર જ છે, એમાં કોઈ સંશયને સ્થાન નથી. અને ગીતાજીમાં પણ એ જ વાત, વેદૈશ્ચ સર્વૈરહમેવ વેદ્ય, વેદોથી પણ હું જ જાણવા યોગ્ય છું, એ કહે છે. યત શ્રોતવ્યમ અથો જાપ્યમ. એ શ્લોકથી પરીક્ષિત રાજા જ્યારે પૂછે છે કે મરવા જે પડ્યો છે, મરનારે શું જાપવું જોઈએ, એનું શું કર્તવ્ય છે, અને એમના એ પ્રશ્નના જવાબમાં સુખદેવજી કહે છે તસ્માદ ભારત સર્વાત્મા ભગવાન હરિરીશ્વર શ્રોતવ્ય કીર્તિતવ્યશ્ચ સ્મર્તવ્યશ્ચેચ્છતા ભયમ. આ જે પ્રશ્ન હે રાજન તમે કર્યો, તસ્માત ભારત સર્વાત્મા, એ સર્વના આત્મા રૂપ ભગવાન જે છ, એ ભગને ધારણ કરવા વાળા એટલે ભગવાન. ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન, વૈરા. હવે ચાલુ કર્યું તો આવી ગયું, બોલો. હા, ના પણ આ તો પૂરું કરવું જ છે, બેઠા રહેજો. હા હા, આજે બધા માને છે પાછા, સારું છે. તો તસ્માત ભારત સર્વાત્મા, સર્વના આત્મા રૂપ ભગવાન જે ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન, વૈરાગ્યને ધારણ કરવા વાળા હરિ, હરિ સર્વ દુઃખ હરતા, ઈશ્વર જે બધાનું નિયમન કરવા વાળા, શાસન કરવા વાળા, એમની લીલાનું શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ, એનાથી જ અભયતા પ્રાપ્ત થશે. એના સિવાય નિર્ભય થવાનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી.
અભયદાન નિશાન મેલ્યા, ચિત્ત જીન હરિ કો દિયા. ગોપાલદાસ અનંત લીલા, પ્રગટ શ્રી વલ્લભ ભયા. માધવ માસે ભર વૈશાખે, શ્રી વલ્લભ હરિ પ્રગટ ભયા. તો ગોપાલદાસજી પણ કહે છે કે અભયદાન નિશાન મેલ્યા. જેમને મહાપ્રભુજીએ મજાકમાં કહ્યું કે મારી સોગંદ દીધી હોત ને તોય વરસાદ આવી ગયો હોત તો જોવો એ નિર્ભયતા ભક્તની, કે તો ઇન્દ્રને ઇન્દ્રાસન હોતો હેઠો પાડત. વૈષ્ણવ આવા વીરલા હોય, એ બીતા બીતા ના ફરે. વૈષ્ણવ નિર્ભય હોય, જેની ઉપર કાલનો પણ કાલ બિરાજે છે. તો એમના શ્રવણ કીર્તન અને સ્મરણથી જ એ અભયતા પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે મૃત્યુના નજીક જે છે એણે શું કરવું જોઈએ, એના જવાબમાં સુખદેવજી કહે છે કે એણે તો નિત્ય નિરંતર સર્વાત્મા ભગવાન હરિ ઈશ્વર એવા પ્રભુની લીલાઓનું શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ નિરંતર કરતા રહેવું જોઈએ. સ્મર્તવ્યશ્ચેત છતાં ભયમ, એનાથી જ અભયતાની પ્રાપ્તિ થશે મારા વાલા. અને કોને ખબર છે કેદી સ્વિચ ઓફ થવાનું. હા, હમણાં હાલે છે તો મોજ છે. હા, આપણે તો એકદમ બધા ઓલું અમરપટ્ટા લખાવીને જ આવ્યા છે, તો ક્યાં ઉપાધિ છે. એટલે પછી એમ કે હા ભાઈ હજી આ ઉંમર થોડી છે ભજન કરવાની, હજી તો હક પણ કરવાનું ને હજી તો આમ થશે ને પલાણું થશે ને ગઢપણમાં ગોવિંદ ગાશું. ગઢપણ આવશે કે નહીં એની ક્યાં ગેરંટી છે મારા વાલા. અને એટલે જ એ શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ સેવા એ ભાવથી જ કરવાની કે આ છેલ્લો દિવસ છે, જેટલું થાય એટલું કરી લઉં. જેટલું લૂંટાય એટલું લૂંટી લઉં. આ તો ઓલું કે ને અગણિત આનંદ છે, એવો આ સમુદ્ર છે. તમારી કેટલી તેવડ છે ભરવાની, એટલું ભરી લ્યો. મહાપ્રભુજીએ તો આખું ખોલી દીધું છે. હવે આપણા જેટલું પાત્ર, વાટકીમાં વાટકી જેટલું સમાય, ઘડામાં ઘડા જેટલું સમાય. હવે એ આપણા ઉપર છે કે કેવડું પાત્ર આપણે કરીએ અને કેટલો રસ એમાં સમાવી શકીએ. એ બધું ગુરુ કૃપાથી જ શક્ય બનશે મારા વાલા. તો દ્વિતીય સ્કંદના નામોને આપણે આવતીકાલથી પ્રારંભ કરશું અને શ્રી રઘુનાથજીની નામચંદ્રિકાના અનુસાર એનું અવગાહન કરશું. આજ માટે એટલું રાખશું. આશ્રયનું પદ ગાન કરીએ. આવતીકાલે એક હજી વસ્તુ મને ભૂલાઈ ગઈ હતી. પૂર્ણિમા છે, રાસોત્સવનો મનોરથ હશે. એટલે આવતીકાલે આપણો જે આ વચનામૃતનો ક્રમ છે એ થોડો શોર્ટ રહેશે. રોજ આપણે 1.5-2 કલાકનો ક્રમ હોય છે, પણ આવતીકાલે આપણો કલાક જેટલો વચનામૃતનો ક્રમ રહેશે. અને પછી ધોળપદ ભગવદીઓના ધોળપદ શરદ પૂર્ણિમા રાસોત્સવનો આપણે આનંદ લેશું મારા વાલા. દ્રઢઈના ચરણાના કેરો ભરોસો, દ્રઢઈના ચરણાના કેરો, શ્રી વલ્લભ નખ ચૌદ્ર છટા બેના, સબ જગ માંજ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢઈના ચરણાના કેરો, સાધન યોર નહીં યા કલી મેં, જાસુ હોત નિવેરો, सूर कहा कहे द्विविधयांदरो, बिना मोल को चेरो भरोso, દ્રઢઈના ચરણ કે
चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोपीनाथ प्रभु चरण प्यारे की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की। श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्री नटवर लाल प्यारे की जय।